Good afternoon, Ma. And Okay. So we are in third unit. In third unit, what did you learn? JavaScript basics, simple Java program. Simple JavaScript program. And variables did I introduce? Did I introduce variables, Ma? no. Okay. So till now you have learned how to write a simple JavaScript program, and that script it can be included in body section, head section, and I stopped while explaining external JavaScript, I think, isn't it? Yes. Okay. Now let me do that. So external JavaScript program means you have to write a function in separate file and you should call it into the program. Okay, so that we will see now. Let me share the screen. So you know two ways. One to write the script in body section and the other way is writing the script in head section, isn't it? How to write in head section? In head section, write a script and include function, and in body section, call that code. Okay, so first of all, I am writing a function with the name msg1. As it is a function, I should write parenthesis, and here I am writing one alert message. Hi, welcome to MPCS students. Okay, and I have to save this as, look here carefully, what files? I am saving it as message.js. Okay, now I am opening another notepad and then writing the code HTML head, here script. In the script, tell me what are the attributes. Type is equal to text / JavaScript. Next, src is equal to, what is the name of the file I wrote? Message.js. And then I am closing script here. Head section I am closing. Are all of you following or not? This is a program which demonstrates external JavaScript. So something I have written a paragraph. Next, within forms you should write, isn't it? What should you write? Input. Tell me, ma. Type is equal to same you wrote for head section also. So type Value. input is equal to input value na ikkada. Value, madam. Value, madam. Ikkada value is equal to Value equal to click. Click. ఏం ఇస్తే అది వస్తుంది. నెక్స్ట్ On click. Equals to Message. మెసేజ్ 1 కదా పేరు పెట్టాము. అమ్మ yes, డబుల్ ma'am. కొటేషన్స్ లో ఉందా ఇది? Yes, ma'am. Double quotations. ఇదంతా మీరు ఇట్లా ఓన్ గా రాయాలి ప్రోగ్రామ్. అవుట్పుట్ కంటే ఓన్ గా ప్రోగ్రామ్ రాయడం మచ్ ఇంపార్టెంట్.
ఫార్వర్డ్ బాడీ అండ్ దెన్ హెచ్టిఎం చూద్దాం ఇది ఇది we have to save it with external js file dot html ఏదో ఒక నేమ్ అలా ఇచ్చాను సేవ్ and I am going to execute that program external js file కదా ఇచ్చాను ఓకే చూసారమ్మా దిస్ ఇస్ ఏ జావా అమ్మా అర్థమైందా ఒక పారాగ్రాఫ్ రాశాను క్లిక్ ఒక బటన్ క్రియేట్ చేసాం క్లిక్ అని రాసాం వాల్యూ దగ్గర హాయ్ వెల్కమ్ టు ఎంపీసీఎస్ స్టూడెంట్ అలర్ట్ మెసేజ్ నేను ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్లో రాశాను డూ యూ రిమెంబర్ ఈ అవుట్పుట్ అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ జేఎస్ ఫైల్ అని వస్తుంది మెసేజ్ అని క్రియేట్ చేశా ఇక్కడ నేను ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఈ కోడ్ రాసుకోండి రైట్ ఆన్ పెద్ద పెద్ద వెబ్సైట్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇలా సపరేట్గా రాస్తాం మనం రైట్ డౌన్ అండ్ దిస్ మీరు అది కూడా మెన్షన్ చేసుకోండి మెసేజ్ డాట్ జేఎస్ అని సేవ్ చేస్తున్నట్టు కూడా రాసుకోండి అండ్ రిమెంబర్ బోత్ ఆఫ్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫైల్స్ షుడ్ బి ఇన్ ద సేమ్ ఫోల్డర్ లేదంటే మీరు పాత్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఈ కోడ్ రాసి సేవ్ యాజ్ మెసేజ్ డాట్ జేఎస్ అని రాసుకోండి అంటే మీకు ఎక్స్టెన్షన్ ఏమి ఇవ్వాలో ఈ రోజు గుర్తుంటుంది ఫ్యూచర్లో మర్చిపోవచ్చు అందుకని రాసుకోండి అమ్మా ఈ ఫైల్ నేమ్ మెసేజ్ డాట్ జేఎస్ అని యూ రైట్ డోంట్ ఫర్గెట్ వన్స్ యూ రైట్ దిస్ టెల్ మీ ఐ పుట్ అనదర్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రోగ్రామ్ పెడతాను స్క్రీన్లో నౌ యూ రైట్ ఆన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ దీనికి ఎక్స్టర్నల్ జేఎస్ అంటే ఏదో ఒక ఫైల్ నేమ్ బట్ ఇట్ షుడ్ బి సేవ్డ్ విత్ డాట్ జేఎస్ ఇక్కడ అక్కడ నేమ్ F1 అని ఇచ్చాను అనుకోండి ఆర్ ఏబిసి అని ఇచ్చాను అనుకోండి అదే ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఉండాలి ఇక్కడ ఫంక్షన్ నేమ్ ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఇది ఎక్స్టర్నల్ జేఎస్ ఫైల్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని రాసుకోండి ఈ ఫైల్ని అలా సేవ్ చేస్తున్నట్టు రాసుకోండి your strength of the class is 61 and 29 are present అంతేనా అమ్మ ఒక అమ్మాయి అది హారిజాంటల్ ఫ్రేమ్స్ గురించి అడిగింది కదా ఎస్ మ్యామ్ ఫ్రేమ్ 25% 75% హారిజాంటల్ గా రాశారు కదా కాలమ్స్ అని ఎస్ మేడం తర్వాత రోస్ కూడా రాయండి ఓకే మ్యామ్ ఫస్ట్ రోస్ ని డివైడ్ చేయమా ఓకే తర్వాత ఫస్ట్ రోలో 2 కాలమ్స్ డివైడ్ చేసినట్టు రాయి ఓకే మేడం ఫస్ట్ యూ డివైడ్ ద స్క్రీన్ ఇంటూ 2 frames 2 horizontal frames ఆ సెకండ్ ఫ్రేమ్ ని ఏం టచ్ చేయొద్దు ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ని మళ్ళీ కాలమ్ వైజ్ డివైడ్ చేయండి ఈ మల్టిపుల్ డివిజన్స్ నేను మిక్స్డ్ ఫ్రేమ్స్ అని ఒక లింక్ పంపించాను మీకు గుర్తుందా మిక్స్డ్ ఫ్రేమ్స్ అని కోడ్ కూడా చేసి చూపించానేమో ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ నేను చెప్పిన వాటిలో కూడా ఉంటుంది మిక్స్డ్ ఫ్రేమ్స్ చూడండి అండ్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ దీస్ వీడియోస్ ఇన్ యూట్యూబ్ చూస్తున్నారా మ్యామ్ ఎస్ మ్యామ్ చూస్తాను మేడం ఇన్ కేస్ అంటే అవి చూస్తాం కదా అని ఇక అటెండ్ అవ్వకుండా ఉండకండి అటెండెన్స్ ఇక్కడ తక్కువ రాకూడదు
So next you are going to learn simple programs using variables. Document dot write ఒక్కటే తెలుసు కదా మీకు ఇప్పుడు. So next write the heading variables and data types. Variables. So remember, JavaScript is a dynamically typed language. Right now, JavaScript is a dynamically typed language. It means dynamically typed language అని రాసుకున్నారు కదా, చెప్తాను వినండి. అమ్మ సి కానీ జావా కానీ రాసేటప్పుడు whenever you want to use variables, you will declare them. అవునా? ఎలా డిక్లేర్ చేస్తారు? ఇంట్ ఎక్స్, ఫ్లోట్ వై, స్ట్రింగ్ సంథింగ్ అలాగా డిక్లేర్ చేస్తారు. అంటే దే ఆర్ స్టాటిక్. ఇంట్ ఎక్స్ అంటే ఆ ఎక్స్ ఇంటీజర్ వాల్యూవే స్టోర్ చేసుకుంటుంది. యు ఆర్ ఫిక్సింగ్ దట్. ఓకే, నౌ యు సీ, అదే ఇక్కడ అనుకోండి విఏఆర్ అని యూజ్ చేసి స్పేస్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చి సెమీకోలన్ ఇస్తాం. అది ఏ డేటా టైప్ చెప్పం. డిపెండింగ్ అపాన్ ద వాల్యూ విఏఆర్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ ఇస్తాం. ఇక్కడ డిక్లరేషన్ అసైన్మెంట్ ఒకే లైన్లో జరుగుతాయి. మనము జావాలో సిలో ఎలా రాయగలం? ఇంట్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 10 అని రాస్తాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డిక్లరేషన్, నెక్స్ట్ యు ఆర్ అసైనింగ్ వాల్యూస్. బట్ హియర్ నాట్ లైక్ దట్. డ్యూరింగ్ initialization itself, assigning value itself, it will decide based on the type of value you are assigning to the variable, its data type will be defined. So that is called dynamically typed language. మనం ఇచ్చే వాల్యూని బట్టి దాని డేటా టైప్ డిసైడ్ అవుతూ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను VAR x is equal to 10 సెమీకోలన్ అని ఇచ్చా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది దట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ 10 అనేది ఇంటీజర్ కదా. సో ఇంటీజర్ డేటా టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకుంటుంది. VAR స్పేస్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ ఇచ్చారనుకోండి, సైదా ఫిరసత్ ఫాతిమా, ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి నేమ్ కనిపిస్తుంది ర్యాండమ్లీ. ఓకే, VAR స్పేస్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైదా ఫిరసత్ ఫాతిమా విత్ ఇన్ డబుల్ కొటేషన్స్ సెమీకోలన్ ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు దెన్ ఎక్స్ ఇస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ స్ట్రింగ్ వేరియబుల్. అర్థమవుందా? అందుకే దాన్ని డైనమికలీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. ఈ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఒక్కటి రాసుకోండి. ఏ జావాస్క్రిప్ట్ వేరియబుల్ is simply a name of storage location. Write down all of you. పైథాన్ కి సిమిలర్ గా అన్నా మ్యామ్. అంటే పైథాన్ లో కూడా డైనమికల్ టైపింగ్ ఉంటుంది కదా మ్యామ్, అలాగేనా మ్యామ్ ఇది కూడా? ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ, అవును. స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ కదా అది కూడా. ఓకే మ్యామ్. సో ఏ జావాస్క్రిప్ట్ వేరియబుల్ is simply a name of storage location రాసుకున్నారా? ఒక్క లైన్ చాలు. Next, you see, while giving names to variables, there are some conditions to follow. ఆ రూల్స్ ఏంటంటే, వేరియబుల్ అన్నా ఐడెంటిఫైయర్ అన్నా ఒకటే. యూజువలీ వి యూజ్ వేరియబుల్స్ అంటుంటాము. నేమ్ మస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ఏ లెటర్ A to Z, స్మాల్ లెటర్ A to Z ఆర్ క్యాపిటల్ లెటర్ A to Z. అండర్ స్కోర్ రావచ్చు, డాలర్ సైన్ రావచ్చు. రిమెంబర్, అండర్ స్కోర్, డాలర్ ఆర్ ఎనీ లెటర్ క్యాన్ బి ద ఫస్ట్ లెటర్. నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ లెటర్ యూ కెన్ యూజ్ డిజిట్స్ వాడచ్చు. నెక్స్ట్ రూల్ ఈజ్ జావా స్క్రిప్ట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్. అంటే క్యాపిటల్ లెటర్ ఎక్స్ ఇస్తే స్మాల్ లెటర్ ఎక్స్ యూజ్ చేస్తే ఎక్స్ ఇస్ నాట్ డిఫైన్డ్ అని వస్తుంది. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ ఇట్ యాజ్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఎక్స్ అండ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ స్మాల్ లెటర్ ఎక్స్. రెండు డిఫరెంట్గా తీసుకుంటుంది, అది కేస్ సెన్సిటివ్. సో స్మాల్ లెటర్ ఎక్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఎక్స్. కేస్ సెన్సిటివ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. క్యాపిటల్ లెటర్ ఏ, స్మాల్ లెటర్ బీసీ అనేది ఒక వేరియబుల్ ఇచ్చాను.
స్మాల్ లెటర్ ఏబిసి ఇచ్చాను. దోస్ టూ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్, నాట్ సేమ్ వేరియబుల్స్. అందుకనే దాన్ని కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. రూల్స్ రాసేసుకోండి. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్, రైట్ ఫాస్ట్లీ, డోంట్ టేక్ స్క్రీన్ షాట్స్. Now let me tell you what are valid variables and what are not. ఇప్పుడు చెప్పండి, var స్పేస్ x ఇచ్చాను ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. ఇది వ్యాలిడ్ వేరియబుల్ ఏనా x అన్నది? ఏమ్మా, is it valid? Is x a valid variable? నెక్స్ట్ అండర్ స్కోర్ వాల్యూ అని ఇచ్చా, ఇది వ్యాలిడ్ ఏనా? అండ్ కొటేషన్స్ లో సమ్ నేమ్ ఇచ్చాను. అండర్ స్కోర్ వాల్యూ అన్నది వ్యాలిడ్ వేరియబుల్ ఏనా? ఈజ్ ఇట్ వ్యాలిడ్? కీప్ ఆన్సరింగ్. ఎస్ మ్యామ్, వ్యాలిడ్ మ్యామ్. అండర్ స్కోర్ రావచ్చా ఫస్ట్? ఎస్ మ్యామ్, రావచ్చు మ్యామ్. ఓకే, గుడ్. 1 2 3 అన్నది వ్యాలిడా? నంబర్స్ మేడం. నంబర్స్ వ్యాలిడ్ మేడం. వ్యాలిడా? ఓకే. No. స్టార్ ఏఏ వ్యాలిడా? స్టార్ ఏఏ వ్యాలిడ్ మ్యామ్. నో మ్యామ్. ఎందుకంటే స్టార్ ఈజ్ నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ సింబల్. 1 2 3 అన్నది వ్యాలిడ్ అంటున్నారు, అవునో కాదో చూద్దాం. ఫస్ట్ లెటర్స్ తో గానీ అండర్ స్కోర్ తో గానీ డాలర్ తో గానీ స్టార్ట్ అవ్వాలి. తర్వాత నెంబర్స్ యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ నేను A1 2 3 అనో x1 2 3 అనో ఇస్తే ఇది వ్యాలిడ్. ఇక్కడ 1 2 స్టార్ట్ అయిందంటే 1 ఫస్ట్ లెటర్ డిజిట్ అవ్వకూడదు కదా, సో ఇట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్. ఓకే, స్టార్ రాకూడదు. సో దీస్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం అమ్మా. ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ చేస్తాను, మీకు ఒక హోంవర్క్ ఇస్తాను, యూ షుడ్ డూ. సో ఫాలో మీ కేర్ఫుల్లీ. ఇంకొకటి మా ఓన్గా రాయాలి ప్రోగ్రామ్స్. మీరు క్లాస్ అయిపోయాక కాసేపు రఫ్ నోట్బుక్లో మీరే ఓన్గా ప్రోగ్రామ్ రాసి దాన్ని యాప్లో టైప్ చేసి అవుట్పుట్ తెప్పించాలి. సరే, ఒక ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. లెట్ మీ ఓపెన్ నోట్ ప్యాడ్. HTML బాడీ స్క్రిప్ట్. స్క్రిప్ట్ లో టైప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ స్లాష్ జావా స్క్రిప్ట్ రాయాలి. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి నేను రాయట్లేదు, మీరు తర్వాత నోట్స్లో ఎగ్జామ్లో రాసుకోండి. బాడీ HTML. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, వేరియబుల్ x ఇస్ ఈక్వల్ టు 10. var యూస్ చేస్తామని చెప్పాను కదా, ఇంట్ ఫ్లోట్. ఇక్కడ 10 ఇస్తే అది x ఇంటిజర్ డేటా టైప్ అని. నేను ఇక్కడ కృష్ణ అని నేమ్ ఇస్తే x బికమ్స్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. ఇక్కడేమో అన్నింటికి var y is equal to 15, var z is equal to x plus y. ఇప్పుడు నేను డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఏం చేస్తాను, డబల్ కొటేషన్స్ లో ఇస్తే అదే వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది, అవునా? మేడం. అదే డబల్ కొటేషన్స్ తీసేసి రాస్తే వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది, వాల్యూ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఈ ప్లస్ సింబల్ ఏంటంటే ఎక్స్ కోలన్ వచ్చి తర్వాత ఎక్స్ ప్రింట్ అవ్వడానికి. సరే, ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్, ఫస్ట్ ఇట్లా చూపిస్తాం మీకు అవుట్పుట్, మళ్ళీ మారుద్దాం. ఇదిగోండి, ఎక్స్ వై జెడ్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్. సేవ్
ఆల్ ఫైల్స్ వేరియబుల్స్ ప్రోగ్రామ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని ఇచ్చారు అండ్ ఐ ఆమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్. అమ్మా ఇక్కడ చూడండి ఏదో నంబర్లు వచ్చాయి అవుట్పుట్లో. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ? ఎస్ మ్యామ్. 101525 అదే మన అవుట్పుట్. ఏంటి అలా వచ్చింది? దాని అర్థం ఏంటి? XYZ వాల్యూస్ పక్క పక్కన వచ్చాయి మ్యామ్, పైన కింద రాకుండా. యాక్చువల్గా అయితే మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో కానీ కొన్ని చోట్ల ఎల్ఎన్ అని ఇస్తే నెక్స్ట్ లైన్కి పడుతుంది. నిన్న నేను ఎంఎస్సిఎస్ వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు ఎల్ఎన్ యూజ్ చేస్తే వర్క్ అవ్వలేదు ఈ నా సిస్టమ్ నా వర్షన్లో. అందుకని చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ అని ఇచ్చి ప్లస్ సింబల్ కంకాటినేషన్ ఆపరేటర్ మా గుర్తుపెట్టుకోండి. వై మీరు ప్రోగ్రామ్ రాయడం రావాలి. ఇక్కడ నేను కొటేషన్స్లో ఎందుకు రాస్తున్నాను అవన్నీ మీకు తెలియాలి. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ప్లస్ ఎందుకు వాడుతున్నా? కంకాటినేషన్ ఆపరేటర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి ఇందాక 10 15 12 అని వచ్చింది, 25 వచ్చింది కదా అవుట్పుట్. ఇప్పుడు చూడండి x10 y:15 z:25. అర్థమైందా? కొటేషన్స్లో ఇచ్చినవి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింట్ అయ్యాయి. తర్వాత దాని పక్కనే రావాలంటే ప్లస్ రాయాలి. ఇప్పుడు మనకు ఎల్ఎన్ వర్క్ అవుతుందేమో చూద్దాం. రైట్ ఎల్ఎన్ అంటే నెక్స్ట్ లైన్లోకి రైట్ చేసి ప్రింట్ ఎల్ఎన్ లాగా ఆర్ /n లాగా. లేదు, స్పేస్ వస్తుంది తప్ప వర్క్ అవ్వట్లేదు. సో అందుకని ఏం చేద్దాం? బ్రేక్ ట్యాగ్ యూజ్ చేయలేమా మ్యామ్? బిఆర్ ట్యాగ్. అదే చేస్తుంది, అదే చెప్తా, ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తా. ఇలా ఏది రాదో చెప్తూ వెళ్ళటం అదొక స్టైల్ ఆఫ్ టీచింగ్ అంతే, గుర్తుండడం కోసం. అదే డైరెక్ట్గా చెప్తే గుర్తుండదు పిల్లలకి ఎక్కువ అని. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి బిఆర్ ట్యాగ్ని ఎప్పుడు కొటేషన్స్లో రాయాలి స్క్రిప్ట్లో రాసేటప్పుడు. ఓకే, ఇక్కడ కంకాటినేషన్ ఆపరేటర్ ఎందుకు? కొటేషన్స్లో రాయటం కోసం. ఇప్పుడు చూద్దామా అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో. ఏమ్మా, హౌ ఇస్ ద అవుట్పుట్ నౌ? లైన్ వచ్చింది మ్యామ్. మనకు అవుట్పుట్ తెప్పించడమే కాదు, హౌ బ్యూటిఫుల్లీ వీఆర్ ప్రజెంటింగ్ అవుట్పుట్ అన్నది కూడా ఇంపార్టెంట్. ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్. మీరు పెయింటింగ్ ఎలా వేస్తారో, డ్రాయింగ్ ఎలా వేస్తారో అలాగా ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఆర్ట్. మీరు అవుట్పుట్ కంటే కూడా ఫస్ట్ కోడ్ రాయటం ఎలా రాస్తే, ఏమి ఎలిమెంట్స్ వాడితే ఎలా వస్తుంది అన్నది నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ ఒక అవుట్పుట్ ఇలాగ రావాలి అని సెట్ చేసుకొని దెన్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. మీరు నోట్బుక్లో ఫస్ట్ కోడ్ రాసిన తర్వాతే యూ డూ ఇన్ యాప్స్ అండ్ గెట్ ద అవుట్పుట్. ఇంకొక విషయం, మీకు ఏదైనా కోడ్లో ఎర్రర్ వస్తే కూడా యూ పోస్ట్ దట్ ఎర్రర్ కోడ్ ఇన్ ద గ్రూప్ అండ్ దెన్ డిస్కస్. నేను ఇలా కోడ్ రాశాను, నాకు అవుట్పుట్ రావట్లేదు, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం అని యూ కీప్ డిస్కసింగ్. డోంట్ ఫీల్ షై నేర్చుకునేటప్పుడు. ఓకేనా? ఇది అర్థమైంది కదమ్మా? మీరేం చేయాలంటే హోంవర్క్ వేరియబుల్ x = 10 తీసుకున్నా, అలాగే మీరు వేరియబుల్ x = ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ, వేరియబుల్ y = ఒక ఫ్లోట్ వాల్యూ, ఒక క్యారెక్టర్ z ఒక y = మీ నేమ్ ఆర్ స్టూడెంట్ నంబర్, రోల్ నంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, యువర్ గ్రేడ్, ఏబిసిడి గ్రేడ్లు అలా రాయండి. రాసి అవన్నీ డిస్ప్లే చేయండి 1 by 1. ఓకే, అప్పుడు విఏఆర్ అనే వేరియబుల్ ఇట్ వర్క్స్ ఫర్ ఆల్ ద డేటా టైప్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమవుతుంది. దట్ యూ టేక్ యాజ్ హోంవర్క్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు రాసుకోండి. హోంవర్క్ ఏంటి? ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు ఎనీహౌ, దట్స్ ఓకే. హోంవర్క్ అయితే అన్ని డేటా టైప్స్, మీకు తెలిసిన డేటా టైప్స్ అన్ని డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ తీసుకొని అసైన్ చేయటం, ప్రింట్ చేయటం 1 by 1 చేస్తారా హోంవర్క్ ఇది? Yes, madam. Then you will understand VAR can be used in the place of any data type అన్న విషయం. Write down the code ఫస్ట్. తర్వాత వర్క్ అవ్వడానికి ఏం చేయాలో చెప్తే యూ విల్ రిమెంబర్. ఆర్ట్ ఆఫ్ టీచింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ చెప్పా కదా. సరే, ఓకే అమ్మా, యూ డూ దట్ హోంవర్క్.